In the last class, we have completed one illustration on portfolio construction. Okay, page number 1.3.7. Question number 1 was completed in the previous class. Question number 1. You got it, no? In the summuடைய briefing நான் சொல்லிட்டு will move on to the next illustration. ஒரே ஒரு ஷேர்ல இல்ல ஒரே ஒரு அசெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா அது பேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். அதே சமயத்தில் ஒரு 4-5 அசெட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அதை போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Right. So single assets probably A. Investing only in A, then it is called investment. Investing on A, B, and C, etc., then this is called portfolio. Main intention of investing in 2 or 3 securities being increasing the return and minimizing the risk is the main intention. To find out the expected mean and all, expected return and deviation. Okay, the expected return as well as deviation. Deviation is otherwise nothing but risk. For calculation of return, probability based model வரும்போது probability into whatever the return may be and take the summation of this. This is what about the formula. We have done this in the previous class. அதே risk வரும்போது this is for investment. This is for investment. Investment என்ன அர்த்தம்? ஏலோ பிலையோ ஏதாவது ஒன்றில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க. ரிஸ்க் வரும்போது ரிட்டர்னை வேணால் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் டு த பவர் 2 and multiply with the probability. Take the summation of this. This is the variance and finally you have to do the routine. This is the formula. In the last class, we have done separately this one. ஆனால் போர்ட்ஃபோலியோக்கு இதை மாற்றும் போது எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க return of portfolio is equal to return of security A, weight of security A, and weight of security B and return of security B, and goes on. Is that okay? Finally, return on weight of nth security and return on nth security. This is order. ஆனால் ரிஸ்க் ஆஃப் த போர்ட்ஃபோலியோ கண்டுபிடிக்கும் போது இது ஒர்க் ஆகாதுன்னு சொன்னோம். அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா வெயிட் ஆஃப் ஏ ரிஸ்க் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர், வெயிட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ரிஸ்க் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர். ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சிக்மாவாக போடுறேன், ரிட்டர்ன் ஆர்னு போட்டிருக்கிறேன், இல்லைன்னா எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கிறேன், ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ட். Plus weight of B square and sigma B square plus 2 weight of A, weight of B, sigma A and sigma B. Correlation between A and B, finally you have to multiply with this. And you have to take the root of this. Okay. Root symbol பெருசா போடுற மாதிரி இருக்கிறதுனால
We prefer this way also. Root is nothing but power half. That way also it will go. இதை பேஸ் பண்ணி ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் சால்வ் பண்ணோம். கொஷின் நம்பர் 1. ஸோ ரீகேப் பண்ணிட்டு வில் கோ ஃபார் த கொஷின் நம்பர் 2 தென். ஸ்டாக் ஏ, ஸ்டாக் பி. ஸ்டாக் ஏ உடைய ரிட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால், ஹை க்ரோத் எக்கனாமிக் கண்டிஷனாக இருக்கும்போது எக்கனாமிக் கண்டிஷன் 4 இருக்குது. ஹை க்ரோத்தாக இருக்கும்போது 100 rupees போட்டால் 100 rupees கிடைக்குது. பர் ஷேர் 100 rupees, ரிட்டர்ன் இஸ் ஆல்சோ 100. that 100 remains as it is. லோ க்ரோத் அப்போ 100 இருந்துச்சுன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் 110. ஸ்டாக்னேட் ஆகிருக்கும்போது 120 கிடைக்குது. ரிசெஷன் பீரியடில் 140 கிடைக்குது. பி அப்படி இன்வெர்ஸ் நடக்குது. 100 இங்கே 150. 100 becomes 130 in case of economic condition being low growth. Stagnation வரும்போது இந்த மாதிரி ரிசெஷன் அப்படி வரும்போது இப்படி இருக்கு. So now you have to find out what is the expected return as per the standard deviation. Investing only in A limited. You know that the formula being probability into return of A. Finally you have to do summation. This is what about the expected one. Okay, expected return. So we have done here. Okay, probability and A sort of return ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி சம் பண்ணியிருக்கிறோம். 1120 we got it. And then we have to find out what? Standard deviation calculate பண்ணி ஆகும். Standard deviation for A கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம்? Return of A minus return of A bar. This expected is nothing but return of A bar. அதான் மீன் தான் இந்த இது. And to the power 2 and multiply with the probability, take the summation of this and root of this. Okay, இதுதான் சிக்மா. இந்த சிக்மாவை நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம். x minus x bar or return of A minus return of A bar to the power 2 into probability மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ரூட் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு? சிக்மா கிடைச்சிச்சு. ஓகே, திஸ் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் A. A உடைய மீனும் A உடைய சிக்மாவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 1120, 117. ஓகே, 1120, this is 170. Similarly, rather than investing in A, if you do investing in B, இந்த சம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் அதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம். ப்ராபபிலிட்டி மல்டிப்ளைட் வித் த பீஸ் ரிட்டர்ன் யூ வில் கெட் 1210. இதோடைய டீவியேஷன் 291. இதோட டீவியேஷன் 291. ஸோ 1210 அண்ட் டீவியேஷன் பீங் 291. இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? ஏ வந்து ரிட்டர்ன் கம்மியாக இருக்குது, ரிஸ்க்கும் கம்மியாக இருக்குது. ஓகே, 170. ஓகே, 170. ரிட்டர்னும் கம்மியாக இருக்குது, ரிஸ்க்கும் கம்மியாக இருக்குது. And when you compare B, return is higher than A, risk is also higher. Appa we need to cook a portfolio in such a way the risk is also be reduced and return is also be increased. In such a way we have to make the decision. இது நம்ம எப்படி பண்றோம்னா, find it in equity stock of A and B ல இன்னொரு 500 rupees இன்வெஸ்ட் பண்றோம். Rather than investing completely in A or B, 50% of our fund is invested in A, another 50% invested in B. What happens here? Similarly you can calculate. அப்படி கால்குலேட் பண்ணும்போது அண்ட் இது வந்து போர்ட்ஃபோலியோட ரிட்டர்ன். போர்ட்ஃபோலியோட ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிறது என்னது? ரொம்ப சிம்பிள். இதில் பாதி அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ வரும்? 100 கிடையாது, 115 கிடையாது, எனிவேர் பிட்வீன் தீஸ் டூ 125 வந்திருக்கும். இது 120 இருக்கும். இதில் ரெண்டுல பாதி ஆவரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 105. ஹியர் இட் இஸ் 100. ஸோ 125, 120, 105, 100. ஓகே, அது 1000 10 ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்கனால 1250, 1200 நமக்கு கிடச்சிருக்கு. மீன் போட்டால் 1165 வந்துடுச்சு. 1165 in this case. அதே மாதிரி ரிஸ்க் போட்டோம்னா எவ்வளோ வருதுன்னா only 90. ரிஸ்க் being 90. கிளியர்? அப்போ ஏவை காட்டிலும் போர்ட்ஃபோலியோ நமக்கு ரிட்டர்ன் ஜாஸ்தி வந்திருக்கு. ஏவை காட்டிலும் போர்ட்ஃபோலியோவில் ரிட்டர்ன் ஜாஸ்தி. பிஏ காட்டிலும் ஏவை காட்டிலும் ரிஸ்க்கும் கம்மியாக இருக்குது. அப்போ ஏவை காட்டிலும் பி வந்து ரிஸ்கியர் ஆனால் ப்ராஃபிட்டபிள், ஆனால் ரிஸ்க் எடுக்க விருப்பப்படலை.
அப்போ இந்த மாதிரி போர்ட்ஃபோலியோ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது 1120 பதிலாக 1165 கிட்டத்தட்ட 45 rupees எக்ஸஸாக வருது. 170 பதிலாக 90 குறையுது. ஸோ தட்ஸ் த பியூட்டி ஆஃப் திஸ் போர்ட்ஃபோலியோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அப்படி போர்ட்ஃபோலியோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆர் ஏ ஆர் ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஏ மைனஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஏ பார். இங்கே போட்டோம் இல்லையா, எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் மாதிரி அதே தான், எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார். வேரியன்ஸ்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் டு த பவர் 2 போடுவீங்க. இது கோவேரியன்ஸ்னா ஏங்கிற ஒரு செக்யூரிட்டியோட வேரியன்ஸும் பிங்கிற செக்யூரிட்டியோட வேரியன்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்படிங்கிறதுனால ரிட்டர்ன் ஆஃப் பி மைனஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் பி ஸ்கொயர், சரி, டு த பவர் 2 சரி மீன். ஓகே, ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை வித் த ப்ராபபிலிட்டி. இந்த ஃபார்முலா அப்படியே நமக்கு வரும். ஒன்னே ஒன்று, எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் பதிலாக எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் பார். இந்த ஒய் பாருக்கு தான் இந்த நோட்டேஷன் வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். மொத்தம் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது கோவேரியன்ஸுக்கு. வேரியன்ஸோடைய வேற ஒரு ஃபார்மேட், மற்றபடி சம்மேஷன் அதெல்லாம் சேம் தான். இதை ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூல் கெட் திஸ் கார்லேஷன். அந்த கார்லேஷன் ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா யூல் கெட் த ஆன்சர்ஸ் கம்ஃபர்டபுளி. இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் கிவன் ஆல் த ஃபார்முலா ஹியர். Return of portfolio is equal to this one and risk of portfolio is also this one. இதுக்கு எனக்கு என்ன வேணும்னா கார்லேஷன் பிட்வீன் 1 and 2 ரெண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் எனக்கு தேவைப்படும். அந்த கார்லேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் 1 and 2 டிவைட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் 1 and 2 இந்த கோவேரியன்ஸுக்கான ஃபார்முலா நான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறேன். ஓகே, இதில் ஒன்று எடுத்து நம்ம போடணும். திஸ் வாட் அபவுட் கோவேரியன்ஸ். கோவேரியன்ஸ் தானே, அப்போ இந்த பவர் நான் இங்கே போட்டது தேவையில்லை, ரூட் போட வேண்டிய அவசியம், இது ரூட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட். ஓகே, covariance. Clear? So these are the 4 formulae we have completed. இந்த 4 formula applications தான் நம்ம previous classல illustration பார்த்திருக்கிறோம். Question number 1. Let's now move on to the question number 2 here. Question number 2. Online ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே clear ஆயிடுச்சா? So I am just applying the formulae to solve this illustration. The returns of two assets under 4 possible states of nature are given. 4 nature, அதோடைய probability return of A, return of B கொடுத்திருக்கிறாங்க. Calculate the expected return and standard deviation. Okay, if you are investing only on A and only on B, then we have to calculate the covariance and we have to find out the correlation. இந்த 4 நம்ம calculate பண்ணோம். Just apply the formula. Okay, இது only for understanding purpose. Let's see. ஃபைனலில் இது ஒரு தனி சாப்டராகவே டீட்டெயிலாக பார்ப்பீங்க. இன்டரில் அதை ஏன் சேர்த்துருக்காரா எனக்கும் தெரியல. ஃபைனலில் படிக்கும்போது அங்கேயே யூஸ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம். எனியோ தே ஹவ் இன்க்ளூடட் திஸ் அட் யுவர் இன்டர் லெவல். அதை நான் சேர்த்துறேன். இஸ் தட் கிளியர்? நவ் கம் ஆன், டூ த calculations. State of nature. So I am going to solve the question number 2 here. Already we have completed question number 1 in the previous class. The returns of 2 assets under 4 possible states. 4 possible states are there. In the 4 possible states kana probability irukku. And the return expected if I am investing in asset A under these 4 states is given here. And B is given here. Now you have to find out the expected return and standard deviation of investing. Expected return and standard deviation of investing. So என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Standard deviation of A and B, covariance between these two, correlation coefficient. இந்த நாளையும் நம்ம calculate பண்ண போறோம். முதல் ரிட்டர்ன்ஸ் calculate பண்ணிக்கலாம். State 1, 2, 3, 4. Probability 0.1, 0.3, 0.5, 0.1. Now return of A.
return of A 5%, 5%, 0.005 and 10%, sorry, 0.5, 10% na 0.10, 0.15, 0.20. Okay. Now I have to multiply these two. Probability into return of A. Return of A. Multiply பண்ண எவ்வளவு வருது? Yeah, 0.005, 0.030, 0.075, 0.020, summation being 0.130. இதுதான் வந்து mean, expected return. Expected return. Next step, you have to find out standard deviation. Standard deviation என்ன பண்ணோம்? Return of A minus return of A bar to the power 2 multiply with the probability. Okay, return of A 0.05, return of A bar 0.13, ரெண்டுக்குள்ள difference 0.08 to the power 2 0.068. If I multiply 0064 நினைக்கிறேன், okay, into 0.1, அப்போ multiply பண்ணிங்கன்னா 0.0064 வரும். 0.00064. Okay, 0.00064. இங்கே ஒன்று மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். 0.05 minus 0.13 to the power 2, probability being 0.1. Okay. Verify, will you be able to get this answer? Repeat this for the remaining 3 more states. The answer being 0.00027. Here 0.00020. Here 0.00049. And total value being 0.00160. பட் நமக்கு என்ன வேணும்? ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேணும். அப்போ இதை நீங்கள் ரூட் எடுக்கணும். ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் பண்ண பிறகு சம்மேஷன் பண்ண பிறகு வரது ரூட் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கிடைக்கும். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் 0.0016 being 0.04. Am I right? So we have done for A. If you have any variation in the answer, let me know. அடுத்தது போயிடலாமா? So return of assets B வரும்போது return of B. If the state of nature being number 1, you will get nothing, 0. If it is 8%, 0.08, then 0.18 and 0.26. To find out the mean, நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? You have to multiply this with the probability and take the summation. So probability into return of B. Multiply பண்ண எவ்வளவு வருதுங்க? 0, 0.024, 0.090, 0.026. Total expected return being 0.140. Is that okay? Then நமக்கு இப்போ என்ன வேணும்? ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு வரும்போது return of B minus return of B bar, அதாவது மீன்.
to the power 2 multiply with the probability and make the summation. Finally you can take the root. First இது மட்டும் work out பண்ணி காமிக்கிறேன். Here is this value 0 minus mean being 0.14 to the power 2, probability in state number 1 being 0.1. 0.14 minus to the power 2 into 0.1 போட்டிங்கன்னா என்ன வருது? Yeah, 0.00196. Here 0.00108, 0.00080, 0.00144. Summation of this being 0.005828 and take the root of this 0.072664. So let me write the answers first of all. So என்னென்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க, என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம்? Expected return R bar, return bar, mean the expected return. For A, it is 13% or 0.13. For B, it is 14% or 0.14. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? B gives more return. அதே மாதிரி return of B risk பார்க்கலாம். Risk அப்படிங்கிறது standard deviation. A வந்து 0.04 இருக்கு, B வரும்போது 0.073 இருக்கு. ஓகே, ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ எது ரிஸ்கியராக இருக்கு? ரிஸ்க் ஜாஸ்தி பிக்கு அண்ட் ரிட்டர்னும் ஜாஸ்தி இருக்கு. ஏக்கு ரிஸ்க் கம்மி ஆனால் ரிட்டர்னும் கம்மியாக இருக்கு. ஓகே, ஸோ வாட் அபவுட் த ரிசல்ட் ஹியர்? ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன் அந்த ரேங்க்ல பார்த்தீங்கன்னா here it will be high and here it will be low, isn't it? ரெண்டுமே ரிஸ்க்கும் ஜாஸ்தி ரிட்டர்னும் ஜாஸ்தி. அதாவது ஒன்று குறைஞ்ச நல்லா இருக்கும், ரிஸ்க் குறைஞ்சி ரிட்டர்ன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பெட்டராக இருக்கும். பட் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இல்லை. திஸ் இஸ் த லாஜிக். பட் அப்போ நமக்கு வந்து என்ன ஆயிடுது? போர்ட்ஃபோலியோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பற்றி நம்ம பிளான் பண்ணுறோம். போர்ட்ஃபோலியோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு நம்ம என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னாக்க, we are in need of covariance between A and B, as well as we are in need of correlation coefficient. கோவேரியன்ஸுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, கோவேரியன்ஸுக்கு ஃபார்முலா ஓகே, எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஆர் எக்ஸுக்கு தான் நான் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன்? RA மைனஸ் RA பார். இதில் ஒன்றும் பியில் ஒன்றும், RB மைனஸ் RB பார். இதில் ஒன்று அதில் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். அண்ட் மல்டிப்ளை வித் த ப்ராபபிலிட்டி, take the summation of this. This is what about the covariance. Okay, correlation வரும்போது covariance between A and B divided by standard deviation of A and standard deviation of B. Now I know standard deviation of A and B. We have already found out that 0.04 இருக்கு, 0.073 இருக்கு. ஆனால் எனக்கு covariance தெரியாது. So now it's my duty to find out the covariance by applying this formula. Summation விடுங்க, முதல் மிச்சத்தை calculate பண்ணிக்கலாம். Okay, probability into RA minus, okay, RA minus RA bar into RB minus RB bar. இதை போட்டு கடைசி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? சம் பண்ணோம்னா இங்கே கோவேரியன்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிடும். ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது RA, இது RA பார், இது RB, இது RB பார். ஓகே,
இது எல்லாத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ இங்கே போடுறேன் 0.05 minus 0.13, 0 minus 0.14, probability being 0.1. If I do a comprehensive calculation of this, what is the ultimate value? 0.00112. Repeat this for the remaining 3, 2, 3 and 4. The answer being 0.00054 and 0.00040 and 0.00084. Total being 0.00290. இதை ரூட் எடுக்க வேண்டாம், அது deviation ஆயிடும், எனக்கு வேரியன்ஸ் தான் வேணும். So this answer being 0.00290. I can substitute here 0.0029. If I finalize this final answer being 0.997. Remember, the correlation could be anywhere between -1 to +1. And the number kularna irukano. Any number beyond or below will not be correct answer. There may be error, possibilities of error. Okay. Hope so you could understand this one. Make a note of it. We will move on to the question number 3. Question number 3. Question number 3. The portfolio consists of 3 securities. நம்ம எத்தனை பார்த்துருக்கோம்? 2 securities பார்த்தோம். இப்போ 3 securities பார்க்குறோம். Security number 1, security number 2 and security number 3. And proportion of the securities எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா, security number 1ல 30%, 2ல 0.5, 50%, 3ல 0.2. Standard deviations are there. Okay. So securities 1, 2, 3 written proportion of investment weightage 30%, 50%, 20% or 0.3, 0.5 and 0.2. Standard deviation கொடுத்திருக்கிறாங்க 6, 9, 10. 6, 9, 10. Correlation coefficient வரும்போது between 1 and 2 க்கு 0.4, between 1 and 3 க்கு 0.6, between 2 and 3 க்கு 0.7. Now we have to find out the risk of the portfolio. Question number 3. Question number 3. Okay. You have to find out return of the risk of the portfolio. Risk of the portfolio எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? 2/2 matrix. 2 இருக்கிறது நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 3 இருந்தா என்ன பண்றது? ஃபார்முலா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. I just write the formula here. Weight of A, standard deviation of A ரெண்டுமே ஸ்கொயர். Weight of B square, standard deviation B square.
weight of c square abc ன்னு போட்டிருக்கேன்னா ஓகே abc ன்னு மாத்திக்கலாம் மேபி கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும் இது a இது b இது c ன்னு வச்சுக்கலாம் weight of c square and standard deviation c square and plus 2 into weight of a, weight of b, standard deviation of a, standard deviation of b, and correlation between a and b. Okay, plus 2 into weight of a, standard weight of b, weight of c. என்ன இப்போ வந்து ஏயும் சியும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இது ஏ இது பி இது ஏ இது சி ஓகே கிளியர் இது ஏ பி இது ஏ சி இது பி சி அப்போ வெயிட் ஆஃப் ஏ அண்ட் வெயிட் ஆஃப் சி ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் சி correlation between A and C and then 2 of weight of B then weight of C, standard deviation of B, standard deviation of C, correlation between B and C. இது வந்து you will be getting variance. இது வந்து variance. Finally, நீங்கள் standard deviation கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு what you get here, take the root of this standard deviation of portfolio square. The formula seems to be pretty massive. ரெண்டு இருக்கும்போது ஒரு correlation தேவைப்படுச்சு 3 ஐட்டம் வரும்போது 3 கார்லேஷன் வந்துடுது ஓகே 4 வந்துச்சு எவ்வளோ தூரம் போகும் வெடிச்சிடும் ஸோ இட்ஸ் மேனுவலி நாட் பாசிபிள் அதால் 1965 மார்க்கோவிட்ஸ் இந்த மாடல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ஃபேமஸ் ஆகலை பிகாஸ் வி ஹேட் டு ஒர்க் அவுட் எவ்ரி திங் மேனுவலி வெரி ஹெக்டிக் கேல்குலேஷன்ஸ் ஆல்சோ தென் தே ஜஸ்ட் கீப் த பேப்பர் அவே நாட் ஃபேமஸ் சம்டைம்ஸ் லேட்டர் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா கம்ப்யூட்டரில் வந்தோன்னா கம்ப்யூட்டரில் ஃபீட் பண்ண அது கேல்குலேட் பண்ண போது தென் இட் கெட்ஸ் பிக்ட் அப் ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஹவு திஸ் கான்செப்ட் பிகம்ஸ் வெரி ஃபேமஸ் இந்த ஃபார்முலா இப்போ 3 பதிலாக 4 இருந்தால் எப்படி வரும் 5 இருந்தால் எப்படி வரும் இந்த ஃபார்முலா எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்படின்னு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க பட் ஐ மே கிவ் எ ஷார்ட்கட் ஹியர் ஃபார் யுவர் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் let's see the shortcut formula for n number of portfolio shortcut formula for n number of portfolio மறு ஒரு டேபிள் மாதிரி வச்சுக்கலாம் number 1 number 2 number 3 up to n like number 1 number 2 number 3 up to n like okay இந்த 1 அப்படிங்கிறது என்னன்னா weight of 1 and standard deviation of 1 2ங்கிறது weight of 2 standard deviation of 2 okay அப்போ இங்கே போடும்போது weight of 1 standard deviation of 1 weight of 1 standard deviation of 1 ரெண்டு முறை இருக்கு இல்லையா அது போல we can simply make it square இங்கே வரும்போது weight of 1 standard deviation of 1 weight of 2 standard deviation of 2 இதில் ஒன்று அதில் ஒன்று எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது இது மாதிரி இதில் ஒன்று அதில் ஒன்று எடுக்கும்போது மறக்காமல் correlation between 1 and 2 போட்டுருங்க ஓகே 1 and 2 இங்கே வரும்போது weight of 1 weight of 3 standard deviation 1 standard deviation 3 correlation between 2 and 3 இருக்கணும் ஓகே இங்கே வரும்போது 2 and 1 weight of 1 standard deviation 1 weight of 2 standard deviation 2 correlation 1 and 2 இங்கே வரும்போது 2 2 ரெண்டுமே 2 அப்போ weight of 2 standard deviation 2 weight of 2 standard deviation 2 otherwise you can do simply what square பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல வரும்போது என்ன வரும் weight of 2 standard deviation of 2 weight of 3 standard deviation 3 and correlation between 2 and 3 here 3 and 1 இந்த இடத்துல 3 and 1 இருக்கு இந்த இடத்துல போடும்போது weight of 1 standard deviation 1 3 வரும்போது weight of 3 standard deviation 3 இங்கே வரும்போது 2 and 3 இருக்கு 2 and 3 அப்படிங்கும்போது weight of 2 standard deviation 2
and weight of 3 standard deviation 3. இந்த மாதிரி வரும்போது மறக்காம என்ன பண்ணியிருக்கணும், கார்லேஷன் 2 and 3 போடணும். இங்கே வந்து என்ன வரும், கார்லேஷன் 1 and 3 வந்திருக்கணும். ஸ்கொயர் இல்லாமல் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கார்லேஷன் போட்டுருங்க. அண்ட் இந்த இடத்துல வரும்போது 3 weight of 3 square, standard deviation 3 square, we have done. Suppose 2 by 2 matrix ன்னு சொன்னால் ஃபார்முலா என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னா, 2 by 2 மேட்ரிக்ஸுக்கு you have to take this one only. இதான் ஃபார்முலா. ஓகே, 2 investment portfolios. அப்போ என்ன எழுதுவீங்க, இதையும் எடுத்து எழுதுங்க. weight of 1 square, standard deviation 1 square, weight of 2 square, standard deviation 2 square. இது ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கு, அதனால 2 times மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். 2 times of weight of 1, weight of 2, standard deviation 1, standard deviation 2, and correlation 1 and 2. You understand now? Formula வந்துச்சு. 3 times வரும்போது ஃபார்முலா எப்படி வரும், 3 investments. 3 by 3 மொத்தமாக எடுத்துட்டீங்கன்னா அது 3 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உடைய ஃபார்முலாவும் மாறிடும். This is the formula for 3 investments formula. அதில் முதல் எடுத்தோம்னா நான் இதை எழுதிக்கிறேன். இது வரும்போது எப்படி வரும், weight of 1 square, standard deviation 1 square, weight of 2 square, standard deviation 2 square, weight of 3 square, standard deviation 3 square. அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் தனியாக எழுதிக்கிறேன். 2 times of weight of 1, weight of 2, standard deviation 1, standard deviation 2, and row correlation 1 and 2. அதுக்கு பிறகு இந்த ரெண்டையும் ஒன்றா எழுதிக்கிறேன். இந்த ரெண்டையும் 2 times of weight of 1, weight of 3, standard deviation 1, standard deviation 3, correlation between 1 and 3. ஃபைனலாக இந்த ரெண்டையும் ஒன்றாக்கிக்கிறேன். 2 times of weight of 2, weight of 3, standard deviation 2, standard deviation 3, correlation 2, 3. இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா you will get the variance of portfolio, standard deviation square. எனக்கு standard deviation வேணும்னா you just take the root of this, you will be getting the answer. So hope so you now understand the easy technique to memorize the formula. ஒரே ஒரு முறை ஃபைனலில் 4 by 4 மேட்ரிக்ஸ் கேட்டுவிட்டான், 4 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா இன்னொன்று போட்டு அப்படியே நீங்கள் ரீரைட் பண்ண வேண்டியதான். ரைட், ஸோ அந்த ஃபார்முலா சிங்கர் அகாடமி புக்கில் கொடுத்துருக்குறேன். ஃபார்மேட் இஸ் given here. Understanding formula in M and N matrix. Okay. Apart from that, I explained now also. Is that clear? The formula is given. 2 by 2 na idu mattum edunga, 3 by 3 na idella edunga. Clear? 4 by 4 na innonu சேர்த்துங்க, இப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம். up to n by n matrix வரைக்கும் நீங்க இருக்கலாம். Clear? So now you understand the formula here. If it is clear, text me so that I'll finish up this calculation. இந்த sum முடிச்சிடலாம். Make it faster. Yes. Okay. Now let me try to finish up this one. Okay. Let me finish up this one. Weight of A square, weight of B square and C square, 0.3 square, standard deviation of A square,
weight of B square, standard deviation B square, weight of C square, standard deviation of C square. So I have done this. தனித்தனியாக போடுங்க, மொத்த ஃபார்முலா போட்டிங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும், எங்கே மிஸ் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியாது. ப்ளஸ் இந்த நம்பர் weight of A வந்து 2 into weight of A 0.3, weight of B 0.5, standard deviation A 6 and 9, A B வந்து 9, correlation between A and B 0.4, plus ஏக்கும் சிக்கும் பார்க்க போறேன், இதையும் பார்க்க போறேன். ஓகே, டூ இன்ட்டு weight of A 0.3 into weight of C 0.2 into standard deviation A 6 into standard deviation C being 10 into correlation between A and C being 0.6 plus இப்போ எது ரெண்டும் பார்க்க போகிறேன், பியும் சியும் பார்க்க போகிறேன். ஸோ weight of B being 0.5 into weight of C being 0.2, standard deviation of B being 9 and standard deviation of C being 10 and correlation between B and C being 0.7. Now first answer ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக போட்டோம்னா here it is 27.49, here 6.48, here 4.32, here 12.6. The total of all this value being 50.89. This is variance, standard deviation square. I need to find out the standard deviation of the portfolio. அது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Root of variance of this portfolio. 50.89 உடைய root எடுத்துட்டீங்கன்னா you will be getting the standard deviation. I think this value is 7.13. Find out and verify the answer if there is any typing error here. Make it fast. இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா எவ்வளோ சார் P இருக்கணும், கார்லேஷன் எத்தனை வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க n-1 ஃபேக்டோரல் கார்லேஷன்ஸ் வேணும். எவ்வளோ வேணும்? n-1 ஃபேக்டோரல். அப்படின்னா நமக்கு 2/2 இருந்துச்சுன்னா 2 - 1 ஃபேக்டோரல் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 கார்லேஷன் இருந்தால் போதும். 3 இருந்துச்சுன்னா 3 - 1 ஃபேக்டோரல். ஓகே, ஃபேக்டோரல் 3 - 1 2 உடைய ஃபேக்டர் எவ்வளோ வருதுங்க? 3. 1 + 2 3 வந்துடுது. இப்போ 4 இருந்துச்சுன்னா 4 - 1 ஃபேக்டர் வேணும். அப்போ 100 போச்சுன்னா விடிஞ்சிடும் அது. ஸோ தட்ஸ் வை இட் பிகம்ஸ் இன்ஃபேமஸ் ஃபார் சம் பீரியட், ரைட்? கிளியர்? மேக் நோட் ஆஃப் இட். ஸோ வில் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன். Now let's go for understanding the portfolio constructions and its correlation.
So question number 4 it consisted of two securities A and B. Expected return of A being 10%, B வந்து 20. Standard deviation of A and B கொடுத்திருக்கிறாங்க. Find out the risk and return on two stocks. Okay. Risk and return on the two stocks. இது கொடுத்திருக்கிறாங்க. But நம்ம என்ன பண்ணோம்? Of the two stocks, portfolio based on the two stocks. Portfolio of A and B. அதோடைய ரிஸ்க் எவ்வளோ, ரிட்டர்ன் எவ்வளோ, ரிட்டர்ன் ஆஃப் போர்ட்ஃபோலியோ, ரிஸ்க் ஆஃப் போர்ட்ஃபோலியோ என்னன்னு கேட்குறாங்க. பட் இதுக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும், வெயிட்டேஜ் வேணும் இல்லையா, ஒன் ஆஃப் த இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்செப்ட். இஃப் யூ ஆர் பீங் த ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர், ஒருத்தருக்காக நீங்கள் டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறீங்க, எப்படி டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறது, எவ்வளோ காம்பனன்ட் வந்து ஏ இருக்கலாம், எவ்வளோ காம்பனன்ட் பி இருக்கலாம், கேன் ஐ மிக்ஸ் சம் பார்ட் ஆஃப் ஏ சம் பார்ட் ஆஃப் பி, தட் வில் பி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர். அதை நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். If the correlations being 1 இருந்தால் எப்படி இருக்கும், -1 இருந்தால் எப்படி இருக்கும், 0.5 இருந்தால் என்ன இருக்கும். இந்த கேல்குலேஷன் போடும்போதே உங்களுக்கு தெரியும், இது ஒரு ஹெர்குலியன் டாஸ்க் மாதிரி. இதில் ஒருத்தருக்கு தேவையான டிசைன் தகுந்த மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறது இன்னும் பெரிய டஃப். யூ ஆர் சூஸிங் தீஸ் டூ, ஏயும் பியும் சூஸ் பண்ணலாமா, ரெண்டையும் சேர்த்து கார்லேஷனில் போர்ட்ஃபோலியோவில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாமா, எத்தனை செக்யூரிட்டிஸ் இருக்குது, எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஓகே, இந்த கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வேகாக புரிஞ்சும் புரியாத மாதிரியே இருக்கும். ஏன் சார் எவ்வளோ கேல்குலேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது, மணி சம்பாதிக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். யோசிச்சு பாருங்க, உட்கார்ந்த இடத்துல ஒரு 1 லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கணும்னா, இஃப் திஸ் டெக்னிக்ஸ் இஸ் யூஸ்ஃபுல், ஹவு வில் யூ ஃபீல், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். 10 மார்க் விடுங்க, 10,000 ரூபா வரும்னு சொல்லுங்கள், நான் கேட்குறேன். 10,000 ரூபாய் 1 லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா வச்சு சம்பாதிக்கலாம். அப்போ அந்த 2 ஷேரை முதல் கண்டுபிடிக்கணுமா இல்லையா, ஷேர் ஏ, ஷேர் பி. ஒரு ஷேர் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும், ரிஸ்க்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இன்னொரு ஷேர் ரிஸ்க்கு ஹெவியாக இருக்கும், ரிட்டர்ன் ஹெவியாக இருக்கும். அப்போ அந்த மாதிரி 2 ஷேரை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். அந்த 2 ஷேரை ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு மார்க்கெட் பீக்கில் இருக்கும்போது ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்கிற ஷேரில் வாங்கி வச்சுக்கணும். மீன்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் கடகடன்னு ஏறி இருக்கும். கிராஷ் ஆகும்போது ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குல்ல, கண்ணாப்புன்னு கீழே போவான். ஓகே, 2 ஷேர் ஏன் பாருங்க, 10 ரூபாய் 20 ரூபா. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, 100 ரூபாய் எடுத்தோடனே என்ன பண்ணுறீங்க, பியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க. இன்வெஸ்ட் இன் பி. எதில், பியில். எவ்வளோ, ஒரு 100 ரூபாய். ஒரு வருஷத்தில் அது எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது, 20%, 120 ரூபா. ஓகே, பியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க, 20 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, 120 தான் மாறி போச்சு. நீங்கள் சூஸ் பண்ணது இது. அதே நேரத்தில் ஏல நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம், உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இது 10% தான் ரெவன்யூ கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு. அப்போ நீங்கள் எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வைஸ், இந்த ப்ராஃபிட் மீன்ஸ் பிஸ்னஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஷூட்டட் அப், மார்க்கெட் பிக்கப் ஆக போகுதுன்னா பியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் 20 ரூபா கிடைக்கும். இதே ஏயில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் 10 ரூபா கிடைக்கும், 110 ரூபா கிடைச்சிடும். இஸ் தட் ஓகே? நாளைக்கு மார்க்கெட் டவுன் வச்சு நம்ம நேரத்துக்கு இதில் பாதி டவுன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்க. ஓகே, பாதி இதுதான் ரிட்டர்ன். பாதினா இதில் 5% டவுன், இதில் 10% டவுன். டவுன் ஆகும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணோம், இதுலேருந்து இங்கே மாறிடணும். 120 ரூபாய்க்கு பிஏ விற்றுட்டு 110 ரூபாய்க்கு இந்த ஷேரை வாங்கிடணும். அப்போ உங்கள் கையில் எவ்வளோ இருக்குது, ஒரு 10 ரூபாய் இருக்குது. இப்போ மார்க்கெட் டவுன் ஆகும்போது இது 120 ரூபா இருக்குது. அதே மாதிரி அதே பர்சன்டேஜ் டவுன் ஆகுதுன்னு சொன்னால் பி வந்து 10%, 11 ரூபா குறைஞ்சி 99 இருக்கும். பி வரும்போது 20%, 24 ரூபா குறைஞ்சி 96 மாறி இருக்கும். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், திரும்ப இதை வித்துட்டு இது வாங்கிடணும். இதை வாங்கிட்டீங்கன்னா 96 ரூபாய் இதுக்கு வாங்கியிருப்பீங்க, உங்கள் கையில் ஒரு ப்ராஃபிட் 3 ரூபா நிற்கும். இப்போ 96 ரூபாய்க்கு இது இருக்குது, 99 ரூபா இருக்குது. திரும்ப மார்க்கெட் அப்பில் வரும்போது இது 20% அப்போ அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ வருதுங்க, 20% சொன்னால் எவ்வளோ வருதுங்க, 96 20%.
19.2. அப்போ அப்பான பிறகு எவ்வளோ வந்துருக்கு? 2, 105, 115. ஆனால் இது வந்து 10% தானே அப்பாகும். 9.9 தான் அப்பா இருக்கும். அப்போ எவ்வளோ வருது? 108.9. இப்போ நீங்கள் திரும்ப இங்கேருந்து இங்கே மாறிக்கலாம். இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல? இருக்கா இல்லையா? பண்ணலாமா இல்லையா? ஓகே. இப்போ சும்மா இல்லாமல் பொழுது போகாமல் நான் ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி மாற்றினேன். ஒரு 10,000 ரூபாய் கிடைச்சது ப்ராஃபிட்டு. சும்மா தூங்குற நேரத்தில் வேணான்றீங்களா? Understand. You can make the nice profit, but you have to understand what sort of two shares you have to choose for your portfolio construction. At what point in time you have to go into and come out. That you have to make the decision. அதுக்கு தான் இப்போ இந்த கொஸ்டின் நம்பர் 4 இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்பஸுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் டீச் பண்ணுறதுக்காக இந்த சம்ம நான் எடுத்துருக்கிறேன். வில் சி. ஓகே, இஸ் இட் பாசிபிள் டு கம்பைன் ஆல் ஆர் நாட்? அதுதான் இங்கே பார்க்க போகிறோம். அஃப்கோர்ஸ் யூ நோ தட் calculation of return of portfolio is weight of A and return of A plus weight of B and return of B. Standard deviation of portfolio is equal to, okay, weight of A, return of standard deviation of A and weight of B, standard deviation of B. இது நடக்காதுன்னு சொன்னேன். போன கிளாஸில் கொஷின்ஸ் கேட்டு விட்டுருந்தேன். These two are not correct. அதனால தான் மார்க்கோவிட்ஸ் என்ன பண்ணாருன்னா weight of A square, standard deviation A square, weight of B square, standard deviation B square plus 2 into weight of A, weight of B, standard deviation A, standard deviation B, correlation between A and B அப்படின்னு போட்டார். And of course you have to take the root of this to the power half. எவ்வளோ பெரிய ஃபார்முலா போட்டு you will get the answer ன்னு சொன்னோம். ஓகே, இதுதான் கரெக்ட். இது கரெக்ட் கிடையாது. நான் இது வந்து கரெக்ட் கிடையாதுன்னு சொன்னீங்களே சார், கரெக்டாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டு முடிச்சிருந்தேன். Yeah, of course we may have sometimes portfolio of means deviation of the standard deviation of the portfolio will be this formula also be correct sometimes. எப்போ அதே சமயத்தில் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் எந்த ரெண்டை நம்ம சூஸ் பண்ணணும், இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு பியூட்டிஃபுல் லாஜிக் வந்து கார்லேஷன் தான். கார்லேஷன் பிட்வீன் 1 and 2, ரெண்டு இதுக்குரிய கார்லேஷன் வேரிஸ் ஃப்ரம் -1 to +2. இதுக்குள்ளார தான் இருக்க முடியும். ஓகே, இதுக்கு மேலேயோ கீழே நம்பர் போச்சுன்னா உங்கள் கேல்குலேஷன் தப்பு பண்ணி இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். தே ஹவ் கிவன் திஸ் ஆன்சர். இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம். அதாவது ஏல வந்து ஒரு 90%, 100% ஏவாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? ஆர் B0, 90A 10, or 80 20, or 70 30 இப்படி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு காம்பினேஷனுக்கும் நீங்கள் ரிட்டர்னையும் ரிஸ்கையும் கால்குலேட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் சிலபஸே வேணான்ட்டு போயிடுவீங்க. அதனால் நான் ஜஸ்ட் டிபெண்ட் ஆன் த சயின்டிஃபிக் மீன்ஸ் எக்ஸல் ஷீட். ஸோ எக்ஸல் ஷீட்டில் நம்ம ஏற்கனவே போட்டு வச்சிருக்கிறேன், அதை பார்ப்போம் இப்போ. இஸ் தட் ஓகே? ஸோ ஐ ஹவ் டன் தட் இன் த எக்ஸல் ஷீட். கிளியர்? So I have given the data here. Hope it is visible, right, for the online students. A and B. இதோட இது எவ்வளோ இருக்கு? 0.1, இது 0.25, இது 20%, இது 50% ரிஸ்க். கார்லேஷன் ரோ வந்து -1ன்னு வச்சிருக்கிறேன். அப்படி இருக்கும்போது ரிட்டர்ன் எப்படி இருக்கு? ரிட்டர்ன் எப்படிங்கிறது என்னது? ஓகே, ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிறது என்னது? Return for A as well as B, 10%, 20%. Risk 25%, 50%. This will be risk, this will be return. Okay, standard deviation could be 25%, 50%, 75% and so on. Return could be
10%, 20%, 30%, and so on. If you invest in A, your return is 10, but risk is also be lesser. அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கும். இதுதான் உங்களுடைய சிச்சுவேஷன். அதுவே பியில் வந்து 20% ரிட்டர்னும் 50% ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் இருக்கு. இஃப் யூ இன்வெஸ்ட் 100% in B, then your return being 20 and your risk being 50. It should be here, right? இந்த இடத்துல இருக்கும். Clear. So as I already told you, by adding what? A and B add பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரிஸ்க் குறையும், ரிட்டர்ன் அதிகமாகும். இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொன்னேன். அப்போ ரிட்டர்ன் அதிகமாகுதுன்னா the movement will be upside. ரிட்டர்ன் அதிகமாகுதுன்னா ரிஸ்க் குறையுதுன்னா 50 to 25 left hand side மூவ் ஆகும். Then the combination will generate the picture like this. இந்த மாதிரி நடக்கும். இந்த மாதிரி வர வாய்ப்பு இருக்கு. Where the correlation between 1 and 2 -1. ஏன்னா already I told you the correlation should be anywhere between -1 to 1 இருக்கும். -1 இருந்துச்சுன்னா பர்ஃபெக்ட்லி கார்லேட்டட். அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இருந்துச்சுன்னா அட்டாசமான ஷேர்ஸ். அந்த மாதிரி சான்ஸே கிடையாது. ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் 100% பர்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது நாட் பாசிபிள். -1 +1 100% பர்ஃபெக்ஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் அட் ஆல். அப்போ -1 +1 சினாரியோ இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதை முதல் பார்க்கலாம். விச் இஸ் நாட் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள். எனிவேர் பிட்வீன் தீஸ் டூ இருக்கும். அப்போ க்ளோசர் பெட்டர்மெண்ட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். வி அஷ்யூம் திஸ் இஸ் பீயிங் -1. -1 நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னு சொன்னால் சர்டன் லெவலில் this will gradually go and touches to this and then goes back here. இப்படி இருந்தால் என்ன அர்த்தம்னா in this point ஓகே ஏதோ ஒரு மிக்சர் A எவ்வளோ பர்சன்ட் B எவ்வளோ பர்சன்ட் தெரியாது. இதில் வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 14% இருக்கா, 10க்கு மேலே 20க்குள்ளார ப்ராப்ளி நடுவில் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம். your return being portfolio return being 14%. what about the risk? உங்களுடைய y axis கட் ஆகுதுன்னா risk being 0. ரிஸ்கே இல்லாமல் risk சாப்பிடலாம். that's the beauty of this portfolio, provided correlation should be -1. correlation should be -1, which is not practically possible. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரிஸ்க் இல்லாமல் risk கிடையாது. ரிஸ்க் இருக்காதான் செய்யும். clear? so you see here now, -1 கொடுத்துருக்கிறேன். வேரியேஷன்ஸ் நான் இங்கே கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறேன். ஓகே 100% ஒன்றுன்னு சொன்ன அர்த்தம் 100% ஏலையும் 1 பைசா கூட பியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணல. அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்றோம்? ஓகே this is the diagram here. okay so இந்த மாதிரி தான் டயக்ராம் வர வாய்ப்புகள் இருக்கு. கிளியர்? இந்த மாதிரி டயக்ராம் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இது என்ன அப்ப ஏல இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் 10%, ரிஸ்க் 25%. ரிட்டர்ன் 10% இருக்கா, ரிஸ்க் 25 இருக்கா? this is the scenario here. if you are investing only in A. if you are investing only in B, return being 20%, risk being 50%. இது return, இது risk. so 50%ல உங்களுக்கு risk இருக்கு, return 20%ல இருக்கு. if you are investing only in B. இப்போ நான் உங்கள்ட்ட என்ன கேட்குறேன், சார் 10% உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கும், 25% ரிஸ்க் இருக்கு, இது வேணுமா? 20% ரிட்டர்ன் கிடைக்கும், ஆனால் 50% ரிஸ்க் இருக்கு, எது வேணும்? உடனே நம்ம ஆள் என்ன சொல்றாரு, 10 வேண்டாம் 20 வேண்டாம், ஐ நீட் எனிவேர் பிட்வீன் தீஸ் டூ, ஒரு 10%க்கு மேலே இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும். ரிஸ்க்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் 25 சொன்னீங்க இல்லையா, அதை கம்மியாக இருந்தால் சந்தோஷப்படுவேன். என்ன பண்ணுறது? நான் ஐ எம் புட்டிங் லாட்ஸ் ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸ்.
lots of combinations to find out this one. Provided நல்ல கவனிங்க, provided minus 1 இருந்தால் தான் இந்த வேல்யூ வரும். என்ன வரணும்? minus 1 இருந்தால் தான் இந்த வேல்யூ வரும். minus 1 இல்லைன்னா இந்த வேல்யூ வராது. perfectly correlated அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க டீ கடையும் கோல்ட் ட்ரிங்க்ஸ் கடையும் ஓபன் பண்ணிட்டீங்க. சம்மர்ல இதுல இருந்து 10 ரூபாய் லாபம், கூல் ட்ரிங்க்ஸ்ல 2 ரூபாய், சாரி கூல் ட்ரிங்க்ஸ்ல இருந்து 50 ரூபாய் லாபம். விண்டர்ல டீல இருந்து 50 ரூபாய் லாபம், கூல் ட்ரிங்க்ஸ்ல இருந்து 10 ரூபாய் லாபம். ஆக மொத்தம் ரவுண்ட் த கிளாக் இந்த இயர் ஃபுல்லா உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? 60 rupees கிடைக்கும். அதை விட்டுட்டு டீயும் காஃபி இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா இதுல 30 ரூபாய், இதுல 30 ரூபாய் விண்டர்ல கிடைக்கும். சம்மர்ல இதுல 5 ரூபாய், இதுல 5 ரூபாய், 10 ரூபாய் தான் கிடைக்கும். யூ ஆர் நவ் ஃபேசிங் தி டிஃபிகல்டிஸ். ஸோ அப்போ என்ன மாதிரி என்ன சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஒன்றுக்கு தொடர்பு இன்வெர்ஸ்லி ரிலேட்டடாக இருக்கிறது நீங்கள் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா த காம்பினேஷன் இஸ் த பெஸ்ட் ஒன். இது இன்வெர்ஸ்லி ரிலேட்டட். அதாவது இவன் பெட்டரா ஃபங்க்ஷன் பண்ணும்போது இவன் வீக்கரா இருக்கிறான், இவன் வீக்கரா இருக்கும்போது இவன் பெட்டரா இருக்கிறான். அந்த மாதிரியான 2 ஸ்டாக்கை நீங்க சூஸ் பண்றீங்க. அது எக்ஸாக்டா +1 வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க பர்ஃபெக்ட்லி நெகட்டிவ்லி கார்லேட்டட். ஓகே, ஸோ பர்ஃபெக்ட்லி நெகட்டிவ்லி கார்லேட்டடா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்க ரிஸ்க் ஆல்மோஸ்ட் 0வே பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ டு மேக் தட் கார்லேஷன் மீன்ஸ் அந்த ரிஸ்க் ஃபார் த போர்ட்ஃபோலியோ 0, this is possible எப்ப அப்படி சொன்னாக்க only when we have -1. Is that okay? அப்ப அதை எப்படி கால்குலேட் பண்றோம்னு பாருங்க. -1 வரும்போது so optimum mix எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா, இந்த கேஸ்ல weight of A is equal to, in this scenario weight of A is equal to standard deviation of B divided by standard deviation A plus standard deviation B. இதுதான் perfect correlate. ஓகே, இந்த மாதிரி perfectly negatively correlated இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியான வெயிட்டேஜ் கிடைக்கும். அந்த வெயிட்டேஜ்ல மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா you are able to neutralize your risk at all completely. அப்ப standard deviation of B வந்து 50 and standard deviation of A and B being 25 plus 50 2/3. அப்ப B எவ்வளவு இருக்கணும்? weight of A எவ்வளவு இருக்கணும்? 2/3. அப்ப weight of B எவ்வளவு இருக்கணும்? பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும்? 1/3. அதாவது 1 minus weight of A வை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get weight of B 1/3 இருக்கணும். இப்போ இதை நான் ஃபீட் பண்றேன். இந்த இடத்துல அதுதான் நான் ஃபீட் பண்ண போறேன். let's see here. okay, so I am introducing this one. என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்? A வந்து 2/3, B வந்து 1/3. இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது ரிஸ்க் என்னவாயிருச்சு? 0. ரிட்டர்ன் அதிகமாயிருச்சு. ஆனால் ரிஸ்கை நீங்க நியூட்ரலைஸ் பண்ணிட முடியுது. எப்ப? -1 ஆக இருந்தால். if it is being -1 you can do this wonderful result. வேணா வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாமா அதை? so we can do a small verification here. okay, small verification. ஒரு வெரிஃபிகேஷனுக்கு தான் எல்லாத்தையும் நான் கைட் பண்றேன். அதுக்கு மேலே தேவையில்லை. எல்லாமே இதுல எக்ஸல் ஷீட்லேயே போட்டேன். assume that correlation between A and B should be equivalent to -1. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? return of the portfolio is equal to weight of A and return of A plus weight of B and return of B, and standard deviation of portfolio is equal to weight of A square, standard deviation A square, weight of B square, standard deviation B square plus 2 weight of A, weight of B, standard deviation A, standard deviation B, correlation 1 and 2, and take the root of this to the power half. so weight of A வந்து எவ்வளவு இருக்கு? this will be நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? weightage வந்து 2/3 should be A and 1/3 should be B ன்னு கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோம். already we have calculated using the formula here, right? optimum mix கான formula கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்போ weight of A வந்து 2/3 into return of A வந்து 10% plus weight of B 1/3, return of B வந்து 20%. what is the ultimate value? come on, I think 13.33 அப்படின்னு நினைக்கிறேன்.
13.33. அதே ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் போர்ட்ஃபோலியோ இது போடும்போது weight of A 2/3 to the power 2. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வரும்போது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் A 25% square. 25% square. Okay. So 25% னா 0.25 போட்டுக்கிறதுல பெரிய நம்பர் ஆயிடுது. Plus weight of B square வரும்போது 1/3 square into weight of standard deviation B வந்து எவ்வளோ இருக்கு 50. 0.5 square plus 2 into weight of A 2/3 into weight of B 1/3. Weight standard deviation of A 0.25 and weight of B 0.5 and correlation coefficient being -1. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும், you have to take the power half, right? Power half. Clear? Get me the value here. இதை முதல் முடிங்க, ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக சொல்லுங்கப்பா, அதுக்கப்புறம் இதை சொல்லுங்க. தப்பு பண்ணிடாதீங்க. 0.25 to the power 2 2/3 உடைய power 2. I think this is 0.507. இது 0.02778. I think there is slight error. 2/3 power 2. Okay. 0.25 power 2. This is 0.027. இதோட நம்பர் ரெண்டு ஒரே நம்பர் தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். செக் பண்ணுங்க. 0.02778 வருதா? ஓகே. பிளஸ் இதோட வேல்யூ சொல்லுங்க. இதோட வேல்யூ 2/3 into 1/3 into 2 into 0. Then this final value being negative minus 0.055556 னு போட்டுக்கிறேன். வருதா? இப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? இது மைனஸ் ஆனதுனால என்ன குறைஞ்சிருது? ரிஸ்க் குறையுது. மைனஸ் ஆகணும்னா கார்லேஷன் என்னவா இருக்கணும்? மைனஸா இருக்கணும். எக்ஸாக்டா -1 இருந்தா பெர்ஃபெக்ட்லி கார்லேட்டட். அப்ப இது 0 ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. டு த பவர் ஹாஃப். அப்ப உள்ளார இருக்கிறது முதல்ல கண்டுபிடிங்க. 0.02778. அப்ப 0 to the power half inch. Then the risk being 0. Okay. இது மாதிரி நீங்க ஒவ்வொரு காம்பினேஷன் ஒர்க் பண்றது அப்படிங்கிறது ஹெர்குலியன் டாஸ்க். அதுக்கு தான் மார்க்கோவிட்ஸ் இந்த மாடலை கொடுத்துருக்காரு. இனியோ அந்த காலத்துல ஃபேமஸா இல்லை, இப்போ நம்ம எக்ஸல் ஷீட்ல போட்டு அதுவே கால்குலேட் பண்ணிட்டு சார் எக்ஸாம்ல எப்படி சார் போடுறது? எக்ஸாம்ல எப்படி கேட்க மாட்டாங்க, இதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கேட்பாங்க. -1 இருந்தால் என்ன நடக்கும்? வாட் இஸ் த ஆப்டிமம் வெயிட்டேஜ்? ஓகே, போர்ட்ஃபோலியோ மிக்சர் இன் கேஸ் -1 இருந்தால் அப்போ அந்த ஃபார்முலாலாம் போட்டு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வரும். இல்லை 2/2க்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் கொடுத்து இதை மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணால் என்ன இருக்கும்? அந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஒழிய நான் இப்போ நடத்துகிற மாதிரி ஃபுல்லாக கேட்க மாட்டாங்க. பட் இது எதுக்காக நான் கைட் பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இஸ் தட் கிளியர்? So let's see. Now let's see here. Already I told you in the formula, in the format la potten. In the format la podumbodhu already we know that இது A ல மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணா உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது? இந்த நம்பர் கிடைக்குது. A ல மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணா இது
பியில் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் இது எவ்வளோ கிடைக்குது? 20% ரிட்டர்னும் 50% ரிஸ்க்கும் இருக்குது. இந்த காம்பினேஷனில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் ஏயிலும் பியிலையும், அதாவது 2/3 ஏலையும் 1/3 பிலையும், இந்த 2/3 1/3 எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? ஸோ வி ஹேவ் த ஃபார்முலா ஃபார் தட். அப்படி ஃபார்முலா இல்லைன்னா அப்போ வெயிட் ஆஃப் ஏ வரும்போது நியூமரேட்டரில் பியோடைய ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இருக்கணும், டினாமினேட்டரில் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் ஏ அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் பிஏ ப்ளஸ் பண்ணி. வெயிட் ஆஃப் டி வரும்போது ஃபார்முலா வந்து என்னது? 1 மைனஸ் வெயிட் ஆஃப் ஏ. இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஆப்டிமம் மிக்ஸ் கண்டக்ஷன். When correlation coefficient being -1, automatically you have the chance to make the risk being 0. 0 riskல profit அதிகப்படுத்த வாய்ப்புகள் இருக்கு. Suppose ரெண்டுமே 1 இருந்துச்சுன்னா சார், if it is being 1, what happens here now? Okay. Will it happen here, sir? Okay. இப்போ -1 இருக்குல்ல, அந்த மைனஸ் நான் தூக்கிட்டேன். இப்போ என்ன நடக்குது? இப்போ ரிமூவ் த டயக்ராம் வில் பி லுக்கிங் திஸ் வே. அதாவது இப்போ எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால், இதே டயக்ராமை இப்போ நான் மாத்துறேன். ஓகே. இஃப் கார்லேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் பீயிங் +1 ஆக இருந்தால், இது ரிஸ்க், இது ரிட்டர்ன். ரிஸ்க் வரும்போது 25%, 50%. ரிட்டர்ன் வரும்போது 10%, 20%. பியூராக நீங்கள் ஏல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்கு இது 10% ரிட்டர்ன், 25% ரிஸ்க். அப்போ இந்த இடமா இருக்கும், இது ஏ. ரைட். அதே மாதிரி பியூரா பியா இருந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன் பீயிங் 20 அண்ட் ரிஸ்க் பீயிங் 50. இந்த இடமா இருக்கும் இல்லையா? இந்த இடமா இருக்கும் பி. பட் நீங்கள் சம் பர்சன்டேஜ் ஏவை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு பியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைனில் வந்து நிற்கும். இந்த மாதிரி கார்லேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து +1 இருக்கும்போது யூ வில் ஹேவ் த ஸ்ட்ரைட் லைன். இன் திஸ் கேஸ் திஸ் ஃபார்முலா வில் பி ட்ரூ. திஸ் ஃபார்முலா வில் பி ட்ரூ. ஓகே, திஸ் வில் பி ட்ரூ. நாட் ஈக்குவல் கிடையாது, ஈக்குவலாக மாறிடும். எப்போ +1 இருந்தா +1 ஆல்சோ நாட் பாசிபிள், -1 நாட் பாசிபிள், +1 நாட் பாசிபிள். +1 இருந்தால் ரெண்டும் சேமாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது +1 வச்சுங்களேன். சப்போஸ் நான் கேல்குலேட் பண்ண போகிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் +1 -1க்கு பதிலாக +1 வச்சு அஷ்யூம் பண்ண போகிறேன். இஃப் ஐ அஷ்யூம் திஸ் இஸ் பீயிங் +1, 60% ஏயும் அண்ட் 40% பியும் இருந்தால் we have to find out the risk and return. Return கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன ஃபார்முலா வரும்? return of the portfolio, weight of A and return of A, and weight of B, return of B. weight of A எவ்வளோ இருக்கு? 60%. return of A எவ்வளோ இருக்கு? 10%. 10% ஆர் 10% போட்டுக்கிறேன். and weight of B 40%. ரிட்டர்ன் ஆஃப் பி எவ்வளோ இருக்கு? 20%. அப்போ வாட் இஸ் அல்டிமேட் வேல்யூ? 14%. Are you getting this? Come on, get me the value. Yes or no? Yeah. But what about the risk, sir? Standard deviation of portfolio. Standard deviation of portfolio is equal to weight of A, standard deviation of A, weight of B, standard deviation of B. Sir, இது வராதுன்னு சொன்னீங்களே, வரும். எப்போ? if the correlation being exactly +1 இருந்தால் வரும். போட்டு பார்க்குறேன் பாருங்க. 0.6 weightage, standard deviation of A being 25%, 0.25, weight of B being 0.40, and standard deviation of B being 50%. Come on, get me the value here. Is it 0.4? 40%. இது எப்படி சார் கரெக்டானு செக் பண்ணுறது? நம்ம ஏற்கனவே வச்சிருக்கிறோமே.
60% ஏவும் 60% ஏவும் ஓகே 40% பியும் இருந்தால் 60-40 ஆன்சர் ரைட்டா 35 தான் வருது அதான் பார்த்தேன் this is 35.35 ஓகே 35% செக் பண்ணிடுவோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் 60% ஏ அதாவது 5th எலிமெண்ட்ல 40% பி இருந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன் வந்து 14% ரிஸ்க் 35%. ஓகே அப்போ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்குங்க, பெண்ட் எல்லாம் இருக்காது. உங்களுக்கு ரிஸ்க் குறையுதுன்னா பேக் சைடில் போனால் ரிஸ்க் குறையுது. பேக் சைடில் எப்போ மூவ்மெண்ட் ஆகும்? ஒன்லி வென் தெர் இஸ் நெகட்டிவ் கார்லேஷன். கார்லேஷன் இஸ் நெகட்டிவ்னு சொன்னால் இந்த கர்வ் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் இப்படி மூவ் ஆகும். அதுவே கார்லேஷன் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க கர்வ் வில் பி ஆல்வேஸ் ஸ்ட்ரைட் லைன். பேக் சைட் மூவ்மெண்ட்டே இருக்காது. பேக் சைட் மூவ்மெண்ட் இல்லாத ரெண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நீங்கள் சேர்த்து பண்ணீங்கன்னா யூஸ்லெஸ், அது தேவையில்லை. இதுலேயும் லாஸ் அதுலேயும் லாஸ், இதுலேயும் கெயின் அதுல கெயின் வரும்போது ரெண்டு சந்தோஷம், லாஸ் ஆச்சுன்னா ரொம்ப வரும். என்னோட இன்டென்ஷன் வந்து லாஸ் வரும்போதும் ஓரளவு டீசன்ட் ப்ராஃபிட் வரணும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நெகட்டிவ் கார்லேஷன் உள்ள ஒன்றையும் ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்தோம்னா தட் வில் பி கிவிங் யூ மோஸ்ட் reliable profit for you. Is that okay? That's the intention here. Hope so you could understand. So we have seen two models here. Two models. The diagram இங்கே புக்கில் கொடுத்துருக்கிறேன். ஆனாலும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் நான் வந்து மேனுவலாக ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தேன். உட்காந்து எல்லாத்தையும் பர்சன்டேஜ் போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்ப்பேன். தென் யூ வில் என்ஜாய். ஓகே பியூட்டிஃபுல்லாக இந்த டயக்ராம் வருது அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண முடியும். பட் ஒரு இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு 2-3 மணி நேரம் ஆகும். பட் இட்ஸ் wise investment for you also. So we have seen minus 1 இருக்கும்போது தான் you have the chance to go back sideல போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? பேக்ல போகுது. எக்ஸாக்டா minus 1 இருக்கும்போது 0 ஆக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அதே சமயத்தில் பிளஸ் 1 இருக்கும்போது பேக் சைட் மூவ்மெண்ட்டே இருக்காது. பேக் சைட் மூவ்மெண்ட் இருந்தாலும் பெண்டிங் அது இல்லவே இல்லை. ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக இது ரெண்டு இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டீங்களா சார்? ஆமாம் இருக்காது. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? எனிவேர் பிட்வீன் -1 to +1 இருக்கும். முடிஞ்ச வரைக்கும் மைனஸில் இருக்கிறத நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணணும். -0.5 இருந்தால் என்ன அர்த்தம்? கம்ப்ளீட் மைனஸாக இருந்துச்சுன்னா -1 இருந்தால் இப்படி போயிட்டு இப்படி போவோம். ஓகே இது கம்ப்ளீட் மைனஸ். ஓகே அதுவே இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது கம்ப்ளீட் +1. அப்போ -1ம் +1ம் இல்லாமல் அறகுறையாக இருக்குது சார், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் பேக்வர்ட் போயிட்டு இப்படி வரும். அப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த பாயிண்ட் பெட்டர். என்ன காரணம்னா ரிட்டர்ன் இங்கேருந்து இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, ரிஸ்க் இங்கேருந்து இங்கே குறைஞ்சிருக்கு. கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக ரிஸ்க்கை மினிமைஸ் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் அதிகப்படுத்த வாய்ப்புகள் இருக்குது. இஃப் யூ ஆர் சூசிங் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் ஷேர்ஸ் ஹேவிங் த நெகட்டிவ் கார்லேஷன். லெட்ஸ் see here. இந்த சம்மில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஆர் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்? -0.5 இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி பாருங்க. இப்போ என்னாச்சு? யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பெண்ட் ஹியர். இது ஏ, இது பி. இந்த பெண்ட் வரும்போது காம்பினேஷன். இது எதனால்? இட் ஷுட் பி மைனஸ் கார்லேஷனாக இருக்கும். பட் இட் ஷுட் பி எனிவேர் பிட்வீன் -1 to +1 இருக்கும். இஸ் தட் ஓகே? இது வந்து -0.5. கிளியர்? அந்த மைனஸ் சைன் சேஞ்ச் ஆக இந்த டயக்ராமும் நமக்கு இம்பேக்ட் இருக்கும். இப்போ இங்கே -1 வச்சிருந்தேன். -1 you will be getting this one. -75 போடுறேன். கொஞ்சம் பெண்டு, ஆனாலும் எக்ஸ்ட்ரீம் பெண்டு போகுது. அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பெண்டு போகாமல் கொஞ்சம் குறுகுது. அண்ட் 2.5 இன்னும் குறையுது. 0 இருந்தால் ஸ்லைட் சான்சஸ் இருக்கு. ப்ளஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.25 அப்பையும் இட் வில் ஹாவ் எ ஸ்மால் இம்பேக்ட். அதுவே உங்களுக்கு 1 ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்ட்ரைட் லைனாக மாறிடுது. திஸ் இஸ் த லாஜிக்.
இப்போ இந்த டயக்ராம் எல்லாம் எப்படி மாறுதுங்கிறது புரிஞ்சுக்கலாம். எந்த காம்பினேஷன்ஸில் we can minimize அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், மைனஸாக இருக்கணுங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். that is what about the logic behind this Markowitz model portfolio constructions. Is that clear? The question number 4 உடைய லாஜிக் இதுதான். நான் எல்லாமே டயக்ராமாக போட்டிருக்கிறேன். you no need to worry about this. All the diagrams are already given. ஒரே பேஜில் போடுறேன். you will be able to understand this and அதோட லாஜிக். இதோட advanced level you will be studying at your final, not now here. Is that clear? அப்போ இதோட டயக்ராம் எப்படி வருது? இது ரிஸ்க்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், இது ரிட்டர்ன். லோ ரிஸ்க் லோ ப்ராஃபிட்டில் ஒன்றும், ஹை ரிஸ்க் ஹை ப்ராஃபிட்டில் ஒன்றும் இருக்குது. அண்ட் வேர் மைனஸ் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் நியூட்ரலைஸ் தட் என்டையர் ரிஸ்க்லெஸ்ஸாக நீங்கள் மாற்ற முடியும். ப்ராக்டிக்கலி அந்த மாதிரி ஒரு 100% பர்ஃபெக்ஷன் சான்ஸ் இல்லை. அதே மாதிரி பர்ஃபெக்ட் ஒன்று இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க அந்த டயக்ராம் எப்படி இருக்கும்? பட் இதுவும் பாசிபிள் கிடையாது. அப்போ ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் எனிவேர் பிட்வீன் தீஸ் டூ இருக்கும். அதனால சின்னதாக ஒரு பெண்ட் ஆகிட்டு இங்கே போகிற மாதிரி இருக்கும். இஸ் தட் ஓகே? தட்ஸ் அ லாஜிக். ஸோ வி ஹேவ் டு சூஸ் அமங் தீஸ் பெண்டிங் எது பெஸ்ட்டோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணி ஆப்டிமமாக நம்ம மிக்ஸாக கொடுத்தோம்னா we can minimize the risk and you can maximize the profit also by constructing the portfolio. Is that clear? This is the logic. Understanding ஆக தான் இந்த illustration கொடுத்துருக்கிறேன். Hope you will be able to understand this clearly. Fourth question. Clear? Yes, if you have any doubt you can ask me.